میں اس وقت کمان حاجرہ شوگر مل مظفر گڑھ موجود ہوں، اور یہاں پہ کاشتکار جن کا کروڑوں روپئے بلکہ میں کہوں گا اربوں روپئے اس جنا شوگر مل نے دینے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ یہ وید شوگر مل ہے جو کسانوں کا خون چوس رہی ہے، اور ایک عرصے سے ان کا یہ طریقہ واردات ہے، نہ یہ قانون کو مانتے ہیں، نہ کوئی انتظامیہ کو مانتے ہیں، کسی کا حکم نہیں مانتے۔ ان کی ایک اپنی بدماشی ہے کہ ایک سال آج گنا دیے اگلے سال پیسے دیں گے، پھر کسانوں کے پیسوں سے یہ سود خوری لوٹ مار کرتے ہیں۔ آگے انہوں نے بروکر رکھے ہوئے ہیں کہ جو آئے گا فی من 50 روپے کٹوتی کریں گے، اور وہ میل مافیا کھائے گا اور بروکر کھائیں گے۔ انہوں نے ان کا ایک ریکارڈ ہے، میں یقیناً مجھے بڑا دکھ ہے کیونکہ میرا یہ حلقہ ہے، اور میں نے ہمیشہ ان کو وارننگ دی، ان کو کہا کہ خدا کی شرم کرو، یہاں آپ اتنا اربوں روپے کما رہے ہو، یہاں ان کی ایک ڈسٹلی ہے، ڈسٹلی سے یہاں یہ شراب بنا رہے ہیں، اور پورا علاقہ یہاں اس ٹائم پالوشن کا شکار ہے، گندگی ہے، بدبو پھیلتی ہے۔ انہیں کوئی یہاں ٹریٹمنٹ پلان نہیں لگا ہے، یہاں تقریباً کوئی 5-6 لاکھ آبادی ان کی بدبو میں پھنسی ہوئی ہے، کوئی یہاں پانی نہیں دیتے۔ اس کے بعد کسانوں کو انہوں نے ذلیل کیا ہوا ہے، دونوں طرف میں سے کوئی سنتا نہیں ہے۔ مجھے افسوس لگتا ہے کہ ہم ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کی یہ بات نہیں مانتے، اے سی صاحب کی بات نہیں مانتے، کین کمشنر کی بات نہیں مانتے۔ یہ اتنے ڈاکو ہیں اور ان میں کوئی شرم بات حیا نہیں ہے۔ ان کو میں 12 وارننگ دیا ہے کہ میں کہ غریب کسان ہیں وہ کیا کریں، ان کے اگلے انہیں فصل کاشت کرتی ہے، ان کے آپ اربوں روپے دبا کے بیٹھے ہو، اور یہ کون سا طریقہ ہے؟ باقی یقیناً حقیقت ہے، یہاں جاتے ہیں شیخو شوگر مل ہے، وہاں اپنا سلامے میں فاطمہ شوگر مل ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، وہ کسان کو ٹائم پہ پیسے دیتے اور باقی بھی ملے ہیں۔ یہ وید رمان حاجرہ تاندلہ والے یہ انتہائی بے شرم ہیں، ان میں کوئی حیا نامی چیز نہیں ہے، اور اتنی ان کی بدماشی ہے کہ کوئی کسی چیز کو مانتے نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ کسان بیٹھے ہیں، میں ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سے اپیل کر رہا ہوں فوری اس چیز کا نوٹس لے کے یہ جو گنڈا گردی ہے یہ بند کریں، اور آپ آ کے یہاں کسانوں کو پیسے دلوائیں۔ اچھا ساڈا حق کاشتکاروں کو پیسے دو، اور یہ آ کے ان کو پیسے دلوائیں، ورنہ ادھر سے ان کی میں پھر اگلا کام ہے کہ پھر یا تو پھر وہی ہے کہ میں خود ڈی سی صاحب کے دفتر کے باہر بیٹھ کے احتجاج کروں گا، اور میں ان سے امید رکھتا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ صاحب نوٹس لیں، ورنہ سمار والے دن پھر تمام کاشتکار وہاں ڈپٹی کمشنر دفتر صاحب کے وہاں بیٹھیں گے اور ان کو کہیں گے کہ اگر آپ کے اختیار ہیں تو یہ ہمیں آ کے دلوائیں، ان کو گرفتار کریں۔ یہ جو یہاں کے ان کے افیسر بیٹھے ہیں اس مالے کے، یہ سارے بدماش ہیں، یہ کسانوں کا خون چوس رہے ہیں، اور انتہائی ان کی گنڈا گردی ہے، کسی چیز کو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ میں ان سے کہتا ہوں کہ کیونکہ دیکھو نا اتنا پیسہ 15 دن کے اوپر یہ پیسے رکھ نہیں سکتے، قانون موجود ہے۔ اب یہ دیکھو کتنے دن ہو گئے ہیں یہ مل باندھ جو یہ تقریباً یہ نومبر سے دسمبر سے سلسلہ شروع، دسمبر کی پیمنٹ انہوں نے آج ہم اپریل میں پہنچ گئے، تو یہ اتنی مثلا 5-6 مہینے آگے یہ نہیں دیں گے۔ تو اس لیے میں آیا ہوں، میں انشاءاللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہوں ہمارے آپ بھائیوں کسان حضرات، آپ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، آپ کا حق ہے۔ اور جو ادھر بلیک میلر، جو پھتہ مافیا ہے، جو بروکر ہیں، جو ان کے جو اس میل مالک کے جو ادھر بدماش افسر بیٹھے ہیں، یہ ان سے بھتہ لے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت تک ایک گندم کی اپنا ان کی ایک بوری پار نہیں جائے گی، ان کی ایک پیسہ، اور جو بروکروں نے بھتہ لیا ہے وہ بھی پیسہ وصول کریں گے۔ اور ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میری 2022 کی چینی پڑی ہے، کوئی 250 ان کا جو ہے نا گٹو پڑا ہے، اب اس کو کہتے ہیں جی آپ 30% لے لو، آگے ہم آپ کو نہیں دیتے۔ مثلا لوگوں کے اتنے عرصے سے 2 سال سے بھی ان بدماشوں نے جنہیں پیسے رکھے ہوئے ہیں، لعنت ہے ایسے نظام پہ، اور پھر دعوے کرتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے پنجاب حکومت پہ کہ کچھ چلو آپ آگے ہو، کچھ تو دیکھ لو نا، پھر ہم بات کریں گے، کہیں گے یہ سیاست نہیں ہے، یہاں تو ہر جماعت کے لوگ موجود ہیں، ہمیں بلاتے ہم آتے، آ کے ان کو دیکھ لیں۔ کوئی ان کا کوئی ناجائز مطالبہ ہے کہ میں خود روزے کے ساتھ ہوں، یہ روزے ہیں کہ ہاں دیکھو کتنی گرمی پڑ رہی ہے، ریگستان ہے، تو یہ اخلاقی طور پہ عوامی نمائندے کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جب یہ نہیں کریں گے تو میں ڈی سی صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ پھر سمار والے دن ہزاروں کسان وہاں بیٹھیں گے، آج یہ بیٹھے، اور میں انشاءاللہ خود ان کے ساتھ کھڑا ہوں، آ کے ان کو گرفتار کریں، ان بدماش افیسروں کو جو ان کسانوں کا حق مار کے گنڈا گردی کر کے پچھلے 6-5 مہینے سے جو ہے نا ان کو پیسے نہیں دے رہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ساتھ ہوں، اور امید ہے کہ مرنا ہوگا، مرنا ہوگا، مرنا ہوگا، مرنا ہوگا، مرنا ہوگا،
होगा। धरना होगा, धरना और इसके होगा। साथ मैं समझता हूँ कि इस मिल को जुर्माना किया जाए और फिर अगले मैं बल्कि ये भी कर रहा हूँ कि अगर इनकी ये बदमाशी रही तो मैं इश्तार दे रहा हूँ, पूरे इलाके को इश्तार दे रहा हूँ, इश्तार निकाल रहा हूँ कि इस मिल को कोई गन्ना नहीं देगा, ठीक है ना। और ये मेरा इश्तार पर जो अमल नहीं करेगा उस पर मैं अमल कराऊंगा, फिर इनको बताऊंगा, इनके तकब्बुर को मैं ऐसा सीधा करूंगा। ये याद रखें कि इनकी इतनी बदमाशी, मुझे बड़ा दुख है कि 5-5 महीने से 6-6 महीने से साल से जितने गुंडे हैं ये किसी कानून को नहीं मानने को तैयार। तो मैं डिप्टी कमिश्नर को साहब कहा था फौरी नोटिस लें और इनके ऊपर FIR दर्ज करके इनको हथकड़ियां लगाएं। और सिर्फ FIR नहीं है, ये बड़े ढीठ लोग हैं, गंदे लोग हैं, और इनको हथकड़ियां लगाएं। और अगले साल के लिए इंशाअल्लाह ताला यहाँ उस वक्त हाँ ये नकद पैसे देंगे, वहां ट्रालियां मोड़ के रोड पे खड़ी होंगी तो ये पैसे देंगे, नकद पैसे देंगे तो कोई गन्ने की ट्राली आएगी, वरना वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इनके एक भी जो है ना, क्योंकि बदनाम जमाना मिला है, करप्ट है, एक अरसे से लोगों को इन्होंने जलील किया हुआ है, बार बार हम इनको फोन करते हैं, इंतहाई गंदे लोग हैं और किसान को तकलीफें देते हैं बेचारे। आगे देखो ना, किसान ने सूद पे दवाइयां ली होती हैं, बीज लिया होता है, खाद है, आगे उनके मसाइल है, उनकी बच्चियां हैं जो शादियां करी हैं, स्टूडेंट उनके बच्चों की उन्हें फीसें देनी होती हैं, तो ये उनको मारे लोग इतनी तंग हैं। इस बदबख्त ऐसी गंदी ऐसी मैंने कभी भी नहीं देखा कि इतने कोई घिरे हुए लोग होंगे जो किसान को जो ब्रोकरों के जरिए बदमाशी करके लोगों को अजियत दोगे। ये वैध ये मिला है और यकीनन मुझे इस पे बहुत दुख हुआ है। 12 इनको हमने फोन किया, कहा, और इनके झूठे अफसर हैं, इंतहाई हरामी किस्म के अफसर हैं, तो उनको क्या चक्कर देते हैं, ठीक है जी हम कर देते हैं, फिर बाद में लोग आए गेड़ों पे पड़े रहते हैं, उनको गालियां देते हैं, भगाते हैं। और इनको मैं वो इंशाल्लाह इनका मैं हशर करूंगा, ये याद करेंगे, ये किसान का इंशाल्लाह ताला ये ऐसी बदमाश मिल का आज से ताला है। मैं क्लियर कह रहा हूँ कि इनको इंशाल्लाह के जो किसानों के दुश्मन है, धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा। धरना होगा, धरना होगा। लोग बैठो इंशाल्लाह। मैं डिप्टी कमिश्नर को कह रहा हूँ कि फौरी आए, नोटिस लें, वरना इंशाल्लाह वहां भी बैठेंगे और इधर भी बैठियो आप लोग, कोई भी हो, इंशाल्लाह मैं आपके साथ इफ्तारी करो चेरी ये पैसे देंगे आपको कि आपका रमजान शरीफ भी ये खराब करे और इतनी गुंडागर्दी करे। इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ हूँ और डट के साथ खड़ा हूँ। 12 मुझे अफसोस है कि अगर पंजाब हुकूमत की कुछ छोटी सी भी और बतावे बड़े गिरफ्त होती तो कम अज कम ये मिल माफिया गिरफ्तार होता, क्योंकि इनकी सरपरस्ती भी हुक्मरान करते हैं ना। अगर ना करते होते तो खून चूसते, फिर कहते हैं जी आप तनकीद करते हो, हमारे ऊपर बातें करते हो, क्यों ना बातें करेंगे कि जब हुकूमत जिम्मेदारी नहीं भाई, एक माफिया मिल माफिया के आगे डिप्टी कमिश्नर बेबस हो, कमिश्नर बेबस हो, कैन कमिश्नर हो, हुकूमत हो, चीफ सेक्रेटरी बेबस हो, हुक्मरान बेबस हो, तो फिर ऐसे बदमाशों का इलाज मेरे पास है। अवामी ताकत से इन फिरौनों को मैं सीधा करूंगा कि जो मेरे किसान का खून चूस के ये बेगैरती करें, बदमाशी करें, इनकी गुंडागर्दी मैं इंशाल्लाह नहीं चलने दूंगा। और मैं पूरे वसेब को आज ये पैगाम दे रहा हूँ कि अगले साल का गन्ना कोई इधर जुरत करके यहाँ नहीं लाएगा। इस माफिया के बाद ये मिल बंद है, रोड पे खड़े होकर आपको नकद पैसे देंगे तो ये फैक्ट्री चलेगी और बाकी इंशाल्लाह ताला उस वक्त तक ये किसानों के कितने पैसे बनते हैं यहाँ भी अभी जो मौजूद हैं, कम अज कम इनमें भी इस टाइम इन लोगों के कम अज कम कोई 15 से 20 करोड़ रुपया, ये वो लोग हैं अभी 20-25 करोड़ रुपया यहाँ मौजूद है जिनकी CPR ने जमा, जो हाथ लेके फिर हैं, CPR उन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। फिर बिला वजह लोगों को मिल से फैक्ट्री से निकाल रहे, 6-6 साल सर्विस थी, काफी लोगों को इन्होंने निकाल दिया, कोई कानूनी मानते, कोई बात ही नहीं है, किसी को पूछते नहीं है। तो इनकी इतनी गुंडागर्दी है कि जो आप मर्जी करो, जिनको रखो जिनको निकाल दो, और जो गंदगी है, जो जहर है, जो इनकी आलूदगी है, जो बदबू है, वो सिर्फ वसेब के खाते में है। और ना इन्होंने कहीं प्यूरिफिकेशन प्लांट लगाए, ना कोई इन्हें बाहर अस्पताल बनाया, कोई एम्बुलेंस नहीं है। इतनी बड़ी इनकी जिस डाली जहर फैला रही है, उसका जहरीला पानी जो है रेत के टीलों में खड़ा है। और इंतजामिया की बेशर्मी है कि बेबस है इनके आगे और इंतजामिया को एक्शन नहीं लेने को तैयार। मेहरबानी, इंशाल्लाह मैं आपके साथ बैठा हूँ, सब दोस्त ठहरा हूँ, बाकी भी जितने दोस्त आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला आपको पैसे भी मिलेंगे और इस मिल का हम पक्का बंदोबस्त करेंगे। यहाँ चलेगी तो अब किसानों को पैसे देंगे, उनके दरवाजे पे पैसे मिलेंगे, या तो फिर ऐसी बदमाश मिल की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसके इंशाल्लाह पक्की बंद होगी। अल्लाह।